Hi, good morning, all of you. This is my third class. I am Syed Rubina, designation lecturer, branch Mechanical Engineering, Institute, Gout, Polytechnic, Suryapet. Subject is hydraulics, and today topic is properties of fluids and measurement of fluid pressure. Properties of fluids and measurement of fluid pressure. Subtopics is capillarity, viscosity and vapor pressure. Capillarity, viscosity and vapor pressure. Okay, go to the class. Objectives. On completion of this session, you would be able to explain different properties of fluids. Explain different properties of fluids like capillarity, viscosity, vapor pressure and define ideal fluid and real fluid. Define ideal fluid and real fluid. So, these are the properties of the fluids. What are the capillarity, viscosity, vapor pressure and define the ideal fluid and real fluid. Capillarity, viscosity and vapor pressure. These three are the properties of the fluids. Recap. So, in the previous class, you have learned about cohesion, adhesion, surface tension of water droplet and soap bubble. What are they? Cohesion, adhesion, surface tension of water droplet and soap bubble. What is meant by cohesion? Cohesion means the attraction molecule of same liquid towards each other. In a same liquid, molecules are attracted towards each other. Adhesion means in one molecule of liquid attracted with the another molecule of the liquid or solid surface. Surface tension means the tensile forces act on the surface area per unit length. So the water droplet and soap bubble is caused by the surface tension of the cohesion adhesion particles of the fluid. So these are all the properties of the fluids. These are all the properties of the fluids. Mass density, specific weight, specific gravity, surface tension, adhesion, cohesion, compressibility. So these are all the properties of the fluids. Next property is capillarity. Capillarity means what? So first of all, we see the some examples. First one, why the water surface in a drinking glass is seen to be slightly higher at the edges than in the middle. What is that? Why the water surface in a drinking glass? The water surface in a drinking glass is seen to be slightly higher at the edges than in the middle. So, normally we show the water glass in daily life. So, the water level in the glass, we see the height of the water in the edges is higher and middle one is lower surface. So, the water form the concave shape in the
water glass. What is the reason of that concave shape in the water glass? And next, why the surface of the mercury? Why the surface of the mercury Hg is depressed when it is in contact with the solid? It's depressed when it is in contact with the solid. సో నార్మల్గా మెర్క్యూరీ అంటే ఏదైనా సర్ఫేస్ ఏదైనా సాలిడ్ దానికి కనెక్ట్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, దానిలో ఉన్న లిక్విడ్ సర్ఫేస్ అనేది డిప్రెస్డ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, కాన్వెక్స్ షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది. వాటర్ అయితే గ్లాస్లోనేమో మనకి కాన్కేవ్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే మెర్క్యూరీ అయితేనేమో కాన్వెక్స్ షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, when a piece of chalk dips in water, the water rises in the pores. Why? When a piece of chalk dips in water, the water rises in the pores. Why? సో మన ఒక చాక్ పీస్ ని మనం వాటర్ లో డిప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాంట్లో ఉన్న పోర్స్ లోంచి సమ్ వాటర్ అనేవి రైజెస్ అవుతుంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దట్ రైజెస్ ఆఫ్ పోర్స్ ఇన్ వాటర్ అండ్ మెర్క్యూరీ డిప్రెషన్ అండ్ water concave shape in the glass? So these three are caused by the capillarity action. These three are caused by the capillarity action. So the capillarity is the property of the liquid. The capillarity is the property of the liquid. So these three are caused by the capillarity action. Convex, concave and water rises in the pores caused by the capillarity action. Next in the capillary rise of fallen water and mercury. So we are all discussed in the previous slide. So the water in the glass forms the concave shape and the mercury in the glass forms the convex shape. So first see the here the tube dipped in the water. Here the tube dipped in the water. And go to the second figure. The tube dipped in the mercury. The tube dipped in the mercury. So here the water forms the concave shape. Here the water forms the concave shape. And second figure, the mercury forms the convex shape. So what is the reason of this concave and this convex shape? So the main reason is the adhesion and cohesion action of the fluid. Adhesion and cohesion action of the fluid. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనకి వాటర్ లో adhesion is greater than the cohesion. Adhesion is greater than the cohesion. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి adhesion అంటే ఏంటి, adhesion means one liquid molecules attracts the another surface molecules. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఎడ్జ్ సర్ఫేస్ ఉందో ఆ ఎడ్జ్ సర్ఫేస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎడ్జ్ సర్ఫేస్ లోని మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఈ ఎడ్జ్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ ఎడ్జ్ లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో దానివల్ల మనకి ఇక్కడ కాన్కేవ్ షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎడ్జెస్ లోనే కదా మనకి వాటర్ కి సర్ఫేస్ అనేది కాంటాక్ట్ అయ్యేది. సో మనకి ఎడ్జెస్ లోనే సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎడ్జెస్ లోనే మనకి వాటర్ అనేది రైజ్ అయింది. వాటర్ ఎందుకు రైజ్ అయింది అంటే ఆ ఎడ్జెస్ అనేవి మనకి సాలిడ్ సర్ఫేస్ కదా. సో ఆ సాలిడ్ సర్ఫేస్ లోని మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి సర్ఫేసెస్ లో వాటర్ అనేది రైజ్ అయింది. సో మరి మిడిల్ లో ఎందుకు రైజ్ అవ్వలేదు అంటే మనకి మిడిల్ లో కాంటాక్ట్ కి సర్ఫేస్ లేదు కాబట్టి మనకి మిడిల్ లో వాటర్ అనేది రైజ్ అవ్వలేదు. సో దిస్ ఈస్ కాస్డ్ బై ది concave surface of the water. The tube dipped in the water. So here the adhesion is greater than the cohesion. Next, go to the second figure. So here we show the convex shape in the tube. So here the tube dipped in mercury. ఇప్పుడు మనం ఒక ట్యూబ్ తీసుకొని దాన్ని మెర్క్యూరీలో డిప్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ట్యూబ్ లో మనకి కాన్వెక్స్ షేప్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకి కాన్వెక్స్ షేప్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే హియర్ ద cohesion is greater than the adhesion. Cohesion is greater than the adhesion. So cohesion means what? Cohesion means in the same liquid the molecules are attracted towards. The molecules are attracted towards.
అంటే ఏంటి మనకి సేమ్ లిక్విడ్ లోనే మాలిక్యూల్స్ అనేవి అవే అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎడ్జెస్ లో వచ్చేసరికి మనకి మాలిక్యూల్ లేదు, సేమ్ లిక్విడ్ లేదు, ఇక్కడ సాలిడ్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి మెర్క్యూరీ ఉంటుంది, సాలిడ్ సర్ఫేస్ మెర్క్యూరీ, ఈ ఎడ్జ్ లో సాలిడ్ సర్ఫేస్ మెర్క్యూరీ. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ అంటే ఏంటి, అనదర్ సర్ఫేస్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వదు కదా. సో అనదర్ సర్ఫేస్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఎడ్జెస్ లో లిక్విడ్ అనేది డిప్రెస్ అయింది, ఎడ్జెస్ లో లిక్విడ్ అనేది డిప్రెస్ అయింది. సో మిడిల్ లో ఎందుకు రైజ్ అయింది, మిడిల్ లో ఎందుకు రైజ్ అయింది అంటే మిడిల్ లో మనకి కాంటాక్ట్ లేదు కాబట్టి మనకి మిడిల్ లో మెర్క్యూరీ అనేది రైజ్ అయింది, మిడిల్ లో మెర్క్యూరీ అనేది రైజ్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అదేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏంటి, ఇక్కడ ఎడ్జ్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది వాటర్ మాలిక్యూల్ అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఇలా పైకి వెళ్ళింది కర్వ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏముంటుంది మనకి మెర్క్యూరీకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొహేషన్ ప్రాపర్టీ మెర్క్యూరీకి ఉంది కాబట్టి ఈ కొహేషన్ ప్రాపర్టీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ సాలిడ్ సర్ఫేస్ కి ఈ మెర్క్యూరీ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వలేదు, సాలిడ్ సర్ఫేస్ కి మెర్క్యూరీ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఈ సాలిడ్ అండ్ ఈ లిక్విడ్ అనేది అట్రాక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఈ టూ ఎడ్జెస్ లో ఈ మెర్క్యూరీ అనేది డిప్రెస్ అయింది, టూ ఎడ్జెస్ లో మెర్క్యూరీ అనేది డిప్రెస్ అయింది. మిడిల్ లో మనకి కాంటాక్ట్ లేదు కాబట్టి, మిడిల్ లో మనకి కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ లేదు కాబట్టి మిడిల్ లో మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది రైజ్ అయింది. సో ఈ కాన్కేవ్ షేప్స్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్, ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఏంటి, అదేషన్ అండ్ కొహెషన్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఇందులో వాటర్ లో ట్యూబ్ డిప్ చేసినప్పుడేమో కాన్కేవ్ షేప్ ఫామ్ అయింది, అదే మెర్క్యూరీలో ట్యూబ్ ని డిప్ చేసినప్పుడేమో మనకి కాన్వెక్స్ షేప్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ capillarity. So what is meant by capillarity? It is the phenomena in which the surface of the liquid is observed. The surface of the liquid is observed to be elevated or depressed. Observed to be elevated or depressed when it comes in contact with a solid. When it comes in contact with a solid. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ అ ఫినామినా ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ టు బి ఇట్ ఈస్ ఎలివేటెడ్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ సాలిడ్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఒక సాలిడ్ సర్ఫేస్ మనకి కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుందా డిప్రెస్ అవుతుందా మనం తెలుసుకోవడం కోసం మనం క్యాపిలారిటీ యాక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. మనకి లిక్విడ్ అనేది అదేషన్ ప్రాపర్టీ ఉందా కొహెషన్ ప్రాపర్టీ ఉందా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఇలా క్యాపిలారిటీ యాక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్ కేసు మనం వాటర్ ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ వాటర్ కి ఏంటి మనకి అదేషన్ యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటర్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. అదే మనం మెర్క్యూరీ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మెర్క్యూరీ అనేది ఏంటి కొహెషన్ యాక్షన్ వల్ల మెర్క్యూరీ అనేది డిప్రెస్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి మనకి ఇక్కడ క్యాపిలారిటీ యాక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనకి ఏదైనా ట్యూబ్ ని సమ్ లిక్విడ్ లో డిప్ చేసినప్పుడు అది ఎలివేట్ అవుతుందా డిప్రెస్ అవుతుందా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం, అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మనం ఈ క్యాపిలారిటీ యాక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ mm or cm ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో మనకి ఎంతైతే లిక్విడ్ అనేది ఎలివేట్ అవుతుందో లేదా ఎంతైతే లిక్విడ్ అనేది మనకి డిప్రెస్ అవుతుందో ఆ లిక్విడ్ ఎలివేషన్ అండ్ డిప్రెషన్ అనేది మనకి ఏంటి సెంటీమీటర్స్ లో ఆర్ ఎంఎం లో ఉంటుంది కదా హైట్ ఆఫ్ ది గ్లాస్. సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిలారిటీ ఈస్ ది ఎంఎం ఆర్ సిఎం ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ లిక్విడ్. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి సో వెన్ వీఆర్ డిప్డ్ ఇన్ ద వాటర్ ఇన్ ద గ్లాస్ it will form the concave shape. So here the top ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ కాన్వెక్స్ షేప్ ఫామ్ అవుతుందో ఈ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ని మనం మెనిస్కస్ గా పిలుస్తాం. సో మెనిస్కస్ మీన్స్ ఏంటి, ద టాప్ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ కాల్డ్ ది మెనిస్కస్. ద టాప్ కాన్వెక్స్ ఆర్ concave surface of liquid is called the meniscus. And here some angle, so this convex surface forms some angle with the solid surface. This convex surface is forms some angle with the solid surface. So here it forms the some angle.
So the angle is called theta, is called the contact angle. Angle theta is called the contact angle. Here h, it is the surface of the water or liquid in the tube, in the bowl, and it is the rising or elevated or depressed liquid in the tube. So this h is called the capillary height. So to find out this h value, we are using the capillarity action. Next, capillary action calculation. Capillary action calculation. So here, see the figure 3. See the figure 3. Surface tension acting upwards. In the figure 3, the surface tension acting upwards. And in the figure 4, the weight of water column downwards force. So upward force acting అవుతే మనకి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? Capillary action H equal to sigma into phi into d into cos theta. H equal sigma phi d cos theta. So sigma means ఏంటి మనకి? Surface tension. Sigma means surface tension. And d means the diameter of the tube. D is the diameter of the tube. And cos theta. Cos theta means it is the angle of the surface. It is the contact angle. It is theta is the contact angle. Sigma is the surface tension. D is the diameter of the tube, and theta is the contact angle. Next, go to the figure 4. This is the L2. This is the height of the rise of water in the tube. So here the force acting downwards. So here H equal W into H into pi d square by 4. W into H into pi d square by 4. So this is the specific weight, and this is the height of the column, and d is the diameter of the tube. So these two formulas are using the capillary action calculation. So the surface tension is acting upwards and the tension is acting downwards. Next, the downward weight of water column is balanced by the vertical component of surface tension. So here we equalizing the downward force and vertical component of the surface tension. ఎక్కడంటే మనం డౌన్వర్డ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ని అండ్ అప్వర్డ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ని రెండింటిని కూడా మనం ఈక్వలైజ్ చేస్తున్నాం. రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి W ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ పై డి స్క్వేర్ బై 4 ఈక్వల్ సిగ్మా ఇంటూ పై ఇంటూ డి కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ మనం టూ డిఫరెన్స్ ని మనం ఇక్కడ ఈక్వలైజ్ చేసాం. ఇదేంటి మనకి force acting downwards, and ఇదేంటి మనకి the force acting upwards. So here we calculating h. So h equal ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? 4 into sigma cos theta by w d. 4 into sigma cos theta by w d. So here h is the capillary height, and sigma is the surface tension, and theta is the contact angle, and W is the specific weight, and D is the diameter of the tube. Next, the capillary action depends on three conditions. The capillary action depends on three conditions. What are they? First one, surface tension of liquid. Second one, diameter of tube. Third one, specific weight of liquid. So these three conditions, the capillary action depends upon these three conditions: surface tension, diameter of tube, and specific weight of the liquid. So here shows the variation of capillarity versus diameter of tube. So మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ క్యాపిలరీ
యాక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి స్మాల్ డయామీటర్ తీసుకున్నప్పుడు క్యాపిలరీ రైజ్ అనేది హెవీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటి కొంచెం లార్జ్ డయామీటర్ ఉన్న ట్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి మనకి రైజ్ ఆఫ్ లెవెల్ అనేది కొంచెం తగ్గింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇంకా కొంచెం మీడియం సైజ్ ట్యూబ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి మనకి ఈ రెండింటికి మిడిల్లో మనకి ఈ రైజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ డయామీటర్స్ కి మనకి డిఫరెంట్ క్యాపిలరీ రైజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల మనకేంటి ఈ క్యాపిలరీ యాక్షన్ అనేది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మీద, డయామీటర్ ఆఫ్ ట్యూబ్ మీద అండ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ 3 కండిషన్స్ ని డిపెండ్ చేసుకొని మనకి క్యాపిలరీ యాక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ viscosity. So viscosity means what? Viscosity means the resistance to flow. Viscosity means the resistance to flow. అంటే ఏంటి ఫ్లోని రెసిస్ట్ చేసేదాన్ని మనం విస్కాసిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఏదైతే ఫ్లో ఉందో ఆ ఫ్లోని రెసిస్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం అంటే ఏంటి ఫ్లోని మనం ఆపేస్తూ ఉండాలి. ఫ్లోని ఆపేస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం విస్కాసిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి వెన్ water and oil are made to flow freely. When water and oil are made to flow freely, which one flows easily? Why? సో మనం ఇక్కడ వాటర్ని ఆయిల్ని తీసుకుంటున్నాం. వాటర్ ఆయిల్ తీసుకొని మనం రెండింటిని ఒకేసారి పవర్ చేసామనుకోండి, కింద రెండింటిని ఒకేసారి పంపేస్తే ఏది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది? ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది? వాటర్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. వాటర్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది? What is the reason to move the water easily than oil? Because of water has the low viscosity. Because of water has the low viscosity. So the oil has the higher viscosity. Water has the low viscosity and oil has the higher viscosity. సో అంటే ఇక్కడ మనకి విస్కాసిటీ మీన్స్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో. సో రెసిస్టెన్స్ టు ఫ్లో అంటే ఇక్కడ మనకి వాటర్ వచ్చేసరికి ఏమో ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది. రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటే విస్కాసిటీ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్టు. రెసిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటే విస్కాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే విస్కాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ. సో వాటర్ ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఏది ఆపట్లేదు వాటర్ని, కాబట్టి దానికి విస్కాసిటీ అనేది తక్కువగా ఉన్నట్టు. ఆయిల్ అంటే మనకి దాని యొక్క థిక్నెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ అనేది కొంచెం స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. వాటర్ కన్నా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఏంటి మనకి ఆ ఆయిల్ యొక్క మూవ్మెంట్ ని మనం రెసిస్ట్ చేస్తుంది. దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఆయిల్ యొక్క మూవ్మెంట్ ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఆయిల్ కి హయ్యర్ విస్కాసిటీ ఉందని కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ viscosity. So viscosity is denoted by mu. Viscosity is denoted by mu. First one, it is the property of fluid. It is the property of fluid which offers resistance. To the movement of one layer of fluid over another adjacent layer. It is a resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఒక మూమెంట్ అనేది అనదర్ లేయర్ మీద మూవ్ అవ్వకుండా రెసిస్ట్ చేసేదాన్ని విస్కాసిటీ అంటాము. ఇట్ ఆఫర్స్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ వన్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఓవర్ అనదర్ అడ్జసెంట్ లేయర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మూమెంట్ ని రెసిస్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం విస్కాసిటీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. రెసిస్టెన్స్ టు షియర్ స్ట్రెస్ ని కూడా ఇక్కడ రెసిస్ట్ చేస్తుంది. అంటే షియర్ స్ట్రెస్ ని కూడా అపోజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద విస్కాసిటీ. Increase in temperature decreases the viscosity of liquids but increases viscosity of gases. Okay, ఇక్కడ మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద విస్కాసిటీ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్.
సో లిక్విడ్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మనకి టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే విస్కాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ తీసుకోండి. ఇంతకుముందు ఏమవుతుంది, ఆయిల్ నార్మల్గా కూల్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఆయిల్ని మనం పౌర్ చేస్తే ఆయిల్ అనేది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అదే ఆయిల్ని మనం హీట్ చేసామనుకోండి, హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆయిల్ అనేది ఎంత ముందు కన్నా కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది కదా, థిక్నెస్ అనేది తగ్గి టెంపరేచర్ హీట్ చేయడం వల్ల ఆయిల్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది తగ్గి కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి విస్కాసిటీ అనేది తగ్గింది. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ద విస్కాసిటీ. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే విస్కాసిటీ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, బట్ ఇంక్రీజెస్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మరి మనకి లిక్విడ్స్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే విస్కాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి గ్యాసెస్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే విస్కాసిటీ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి? ఇక్కడ మనకి లిక్విడ్స్ లో హీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆయిల్ యొక్క థిక్నెస్ ఎలా అయితే తగ్గుతుందో, మనం గ్యాసెస్ ని హీట్ చేసినప్పుడు గ్యాసెస్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా అలాగే తగ్గి ఇంకా ఫాస్ట్ గా వేపర్ లాగా ఫామ్ అయింది. అంటే ఏంటి, మనకి ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసినామో గ్యాస్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి గ్యాసెస్ యొక్క increase in temperature decreases the viscosity of liquid but increases the viscosity of gases. సో మనకి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసామో మనకి అప్పుడు గ్యాసెస్ యొక్క విస్కాసిటీ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రివర్స్ అనమాట, లిక్విడ్స్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే విస్కాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే గ్యాసెస్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే గ్యాసెస్ లో విస్కాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, dynamic viscosity. So show the figure. This is the pipe and this arrow marks are the flow of the liquid, and this y is the distance of the pipe. This means the diameter or from this surface to this surface distance, and vm is the velocity of the flow. So here the figure shows the variation in velocity of flow versus distance from pipe surface. సో ఇక్కడ పైప్ సర్ఫేస్ కి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో యొక్క వేరియేషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయడం కోసం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ సర్ఫేస్ అనేది ఇక్కడ సర్ఫేస్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంది. సో ఇక్కడ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ కి ఈ మిడిల్ వన్ కి ఏంటి, మనకి డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మిడిల్ లో మనకి ఫ్లో అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో హియర్ the Newton's equation of viscosity state that tau is directly proportional to du by dy. Tau is directly proportional to du by dy. Tau means enti shear stress, du by dy means enti shear strain. So Newton's law enti, Newton's law of viscosity entante the shear stress is directly proportional to shear strain. Shear stress is directly proportional to shear strain. So this is the Newton's law of viscosity. Next, so ఇక్కడ మనకి వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి, tau is directly proportional to du by dy. సో ఇప్పుడు ప్రపోర్షనల్ తీసేసి ఏమవుతుంది, tau equal mu into du by dy. Tau equal mu into du by dy. So here tau is the shear stress and mu is the coefficient of viscosity. Mu is the coefficient of viscosity or dynamic viscosity. Mu is the coefficient of viscosity or dynamic viscosity. Next, du by dy. Du by dy. Du by dy means the rate of shear strain. Du by dy means rate of shear strain or velocity gradient. Rate of shear strain or velocity gradient. So here from this formula, dynamic viscosity or viscosity mu equal tau equal mu into du by dy. Tau equal mu into du by dy. సో mu ని అలాగే ఉంచేసి దాన్ని రివర్స్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, mu equal tau into dy by du లేదా tau by du by dy. Mu equal tau by du by dy. సో mu equal ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రెయిన్. సో డైనమిక్ విస్కాసిటీ మనకి యూనిట్స్ ఏంటి, న్యూటన్ సెకండ్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్. డైనమిక్ విస్కాసిటీ యొక్క
యూనిట్స్ ఏంటంటే న్యూటన్ సెకండ్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ kinematic viscosity. So kinematic viscosity is denoted by V. Kinematic viscosity is denoted by V. So it is defined as the ratio between dynamic viscosity to mass density of fluid. It is the ratio of dynamic viscosity to mass density of fluid. So V equal mu by rho. V equal mu by rho. So V means what? V means kinematic viscosity. Mu means what? Dynamic viscosity. And rho means mass density of fluid. So mass density is the first property of the fluid. So mass density means what? Mass density equal mass of the fluid to unit volume. Mass of the fluid to unit volume. So here kinematic viscosity V equal mu by rho. So units of kinematic viscosity is meter square per second. Kinematic viscosity units is meter square per second. Next, vapor pressure. So vapor pressure means what? Mercury is an excellent fluid. Mercury is an excellent fluid to be used in a barometer. To be used in a barometer as it has low vapor pressure. సో ఏంటి మనకి మెర్క్యూరీ అనేది ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది. సో మనకి మంచి ఫ్లూయిడ్ అనమాట. సో దీన్ని మనం మెర్క్యూరీని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ప్రెషర్ రీడింగ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రెషర్ కానీ టెంపరేచర్ రీడింగ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో బ్యారోమీటర్లు ఏంటి, మనం నార్మల్గా ప్రెషర్ రీడింగ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మెర్క్యూరీని బ్యారోమీటర్లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి మెర్క్యూరీ అనేది లో వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట. మెర్క్యూరీ అనేది లో వేపర్ ప్రెషర్. అంటే ఏంటి, మెర్క్యూరీ అనేది లేట్గా వేపర్ అవుతుంది అనమాట. లేట్గా వేపర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అదే మనం వోలటైల్ లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వోలటైల్ లిక్విడ్స్ లైక్ బెంజిన్, పెట్రోల్ అండ్ పెట్రోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీటి అంటే హై వేపర్ ప్రెషర్. అంటే ఈజీగా మనకి ఇవనేవి వేపరైజ్ అయిపోతుంటాయి. బెంజిన్ అండ్ పెట్రోల్ వంటివన్నీ మనకి ఈజీగా వేపరైజ్ అయిపోతుంటాయి. సో మెర్క్యూరీ ఏమో లో వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ పెట్రోల్, బెంజిన్ ఏమో మనకి హై వేపర్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేపర్ ప్రెషర్? So all liquids possess a tendency to evaporate to change from liquid to gaseous state. సో వేపరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి వాటర్ ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో దాన్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు అది ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకొక స్టేట్కి మారిపోతుంది. లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాసెస్ స్టేట్కి మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ని బాగా హీట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడైతే మనకి స్మోక్ లాంటి వేపర్ అనేది మనకి పైకి వస్తుంది కదా. అంటే ఇక్కడ మనకి లిక్విడ్ అనేది వేపర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి గ్యాసెస్ రూపంలో ఫామ్ అవుతుంది. వేపర్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి గ్యాస్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుందన్నమాట. సో ఆ లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని మనం ఎవాపోరైజేషన్ అంటాము. లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఎవాపోరైజేషన్ అంటాము. నెక్స్ట్, whenever the liquid is restricted in a closed vessel, the vapor molecules get accumulated over the free surface and exerts pressure on it. For example, అదే మనం లిక్విడ్ ని ఒక క్లోజ్డ్ వెజల్లో ఉంచామనుకోండి, క్లోజ్డ్ వెజల్లో ఉంచేంటే ఒక వెజల్లో మనం లిక్విడ్ వేసేసి పైనుంచి క్యాప్ పెట్టేసి హీట్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, అప్పుడు లోపల ఉన్న వాటర్ అనేది బాగా హీట్ అయ్యి వేపర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వేపర్ ఫామ్ అయిన వేపర్ అనేది ఏదైతే మనం క్యాప్ పెట్టామో ఆ క్యాప్ మీద బాగా ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ప్రెషర్ యాక్ట్ అయ్యి మనకి ఎప్పుడైతే క్యాప్ రిమూవ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకి ఆ హై వేపర్ ప్రెషర్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, so the vaporization effect can be observed from the following figure. సో ఇక్కడ ఈ 3 ఫిగర్స్ నుండి మనకి వేపరైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూపిస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, మనం నార్మల్గా క్లోజ్డ్ విజిల్లో ఉంచి జస్ట్ అప్పుడే హీట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో హీట్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడే మనకి జస్ట్ వాటర్ అనేది ఆ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిక్విడ్ అనేది నార్మల్గా హీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ మనకి వేపర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ లిక్విడ్ యొక్క వేపర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇంకా ఎక్కువగా అయిపోయింది. సెకండ్ ఫిగర్ కన్నా థర్డ్ ఫిగర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనం టెంపరేచర్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసేసరికి ఇక్కడ వేపర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో
సో ఇలా మనకి టెంపరేచర్ కి వేపరేషన్ కి రిలేషన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎవాపరేషన్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వేపర్ ప్రెషర్. సో వేపర్ ప్రెషర్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ exerted by vapor over free surface of the liquid when it is in equilibrium with the liquid. It is the pressure exerted by vapor over free surface of the liquid when it is in equilibrium with the liquid. సో వేపర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో అది గ్యాస్ స్టేట్ లోకి ఫామ్ అయితే వేపర్ అయింది. ఇన్ కేస్ మనం క్లోజ్డ్ వెజల్ లో వేపర్ నుంచామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వేపర్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవ్వడానికి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ని ఆ సర్ఫేస్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో ఏదైతే ప్రెషర్ ని వేపర్ యాక్ట్ చేస్తుందో ఆ దాన్ని మనం వేపర్ ప్రెషర్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ద ప్రెషర్ ఎక్సర్టెడ్ బై ది వేపర్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది vapor pressure. So the vapor is increases with the temperature, and also the vapor pressure is also increases with the temperature. టెంపరేచర్ మనకి వేపర్ అయితే ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో వేపర్ ప్రెషర్ కూడా టెంపరేచర్ కి అలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ రియల్ ఫ్లూయిడ్. ఫస్ట్ వన్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ మీన్స్ వాట్? First of all, fluid means what? In first class, fluid means capable of the flow. So ikkada ideal fluid and real fluid, two types of fluids. So ideal fluid means what? The fluid which have no viscosity. Fluid which have no viscosity, surface tension and compressibility. Fluids which have no viscosity, surface tension and compressibility. Next second point enti? It do not exist in nature, hence imaginary. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి? నో విస్కాసిటీ లేకుండా, సర్ఫేస్ టెన్షన్ లేకుండా, కంప్రెసిబిలిటీ లేకుండా మనకి ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ నేచర్, సో ఇట్ ఈస్ హెన్స్ ఇమాజినరీ. నెక్స్ట్ రియల్ ఫ్లూయిడ్స్. సో రియల్ ఫ్లూయిడ్ మీన్స్ వాట్? దీస్ ఫ్లూయిడ్ possess ప్రాపర్టీస్ such as viscosity, surface tension, compressibility. సో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ కి మనకి విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, కంప్రెసిబిలిటీ ఉంటుందో వాటిని మనం రియల్ ఫ్లూయిడ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ నో విస్కాసిటీ, ఇట్ హ్యాస్ విస్కాసిటీ. ఓకే, summary. So in this session we have learned about capillarity, dynamic viscosity, kinematic viscosity, vapor pressure, ideal fluid and real fluid. So these are the today topics. Okay na? Capillarity, dynamic viscosity, kinematic viscosity, vapor pressure, ideal fluid and real fluid. Next quiz. First question. Capillarity depression in mercury is on account of. Capillarity depression in mercury is on account of, on option A, adhesion being greater than cohesion. Option B, surface tension being greater than viscosity. Option C, cohesion being greater than adhesion. Option D, none of the above. సో మనకి క్యాపిలరీ డిప్రెషన్ అండ్ మెర్క్యూరీ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? మనకి డిప్రెషన్ ఎలివేషన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? అదెషన్ కోహెషన్ మధ్య గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దాన్ని బట్టి మనకి ఈ డిప్రెషన్ ఎలివేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? ఆప్షన్ ఏ, అదెషన్ బీయింగ్ గ్రేటర్ దెన్ కోహెషన్ బీయింగ్ గ్రేటర్ దెన్ అదెషన్. అదే మనకి వాటర్ లో అయితేనేమో అదెషన్ బీయింగ్ గ్రేటర్ దెన్ కోహెషన్. అదే మనకి మెర్క్యూరీలో అయితేనేమో ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్, కోహెషన్ బీయింగ్ గ్రేటర్ దెన్ అదెషన్. సి ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ద capillary rise or fall in a tube is. The capillary rise or fall in a tube is. Option A, directly proportional to the diameter. Option B, directly proportional to the surface tension. Option C, inversely proportional to the diameter. Option D, inversely proportional to the surface tension. Option E, both B and C.
సో ఇంతకుముందు స్లైడ్స్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి క్యాపిలారిటీ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ అనేది 3 కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని. ఏంటి కండిషన్స్? డయామీటర్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్, సర్ఫేస్ టెన్షన్, ఇంకా సర్ఫేస్ టెన్షన్, డయామీటర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మనకి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది సర్ఫేస్ టెన్షన్ అండ్ inversely proportional to the diameter. The capillary rise or fall in a tube is depends upon the diameter and surface tension. Next, third question. Viscosity of liquids. Viscosity of liquids. Option A decreases with increase in fluid temperature. Option B increases with increase in fluid temperature. Option C does not change with fluid temperature. Option D depends only on pressure. సో మనకి లిక్విడ్స్ లో ఏం చెప్పాము ఇంతకుముందు, మనకి టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే విస్కాసిటీ అనేది రైజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఇంక్రీజ్, విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్. అదే మనకి గ్యాసెస్ లో అయితే విస్కాసిటీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ టెంపరేచర్. లిక్విడ్స్ లో అయితే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. విస్కాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ decreases with increase in fluid temperature. Next 4. Kinematic viscosity is equal to, kinematic viscosity is equal to option A dynamic viscosity by surface tension of fluids. Option B dynamic viscosity by compressibility of fluids. Option C dynamic viscosity by mass density of fluids. Option D density of fluids by dynamic viscosity of fluids. So which one is correct? Answer C is correct. So what is that? Dynamic viscosity by mass density of fluids. So kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity by mass density of fluid. Next, fifth one. Ideal fluid is one which? Option A is compressible. Option B has negligible surface tension. Option C has low density. Option D is non-viscous and incompressible. Is non-viscous and compressible. Think about the answer. So option D is correct. Is non-viscous and incompressible. Next, frequently asked questions. First one. Define the terms capillarity, dynamic viscosity, kinematic viscosity and vapor pressure. And second one, difference between ideal fluid and real fluid. Next, third question, list out different properties of fluids and explain briefly about capillarity action. So these three questions are already discussed in the class. So once read about this class. Bye. Thank you.